So a very good morning to all. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes. So now, as already in previous class, we told that the distance between 2 points and the distance between the distance from the origin to a point. ఈ రెండు నేర్చుకున్నాం కదా, ఈ రెండు విషయాలు నేర్చుకున్నాం. We learned these two. The first is the distance between 2 points. What is it? Ax1 y1, Ax1 y1 and bx2 y2. This is the formula. You have to note it down and you have to recite it also. నేర్చుకోవాలి, కంటతా నేర్చుకోవాలి, మీకు రావాలి, ఫింగర్ టిప్ మీద ఉండాలి. So ax1 y1 bx2 y2 between a and ab is equal to, as all you know, that root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Very good. Plus y2 minus y1 whole square. This is the formula. You have to note it down and you have to memorize it. So whichever I ask. So next, from the origin to a point pxy, what is the distance? Distance OP is x equal square plus y square. Yes, very good. And root x square plus y square. These two formulas you have to note it down. So in the first exercise, we have to use these formulas. I think I am audible. Yes, sir. Okay, Yes, sir. Okay. So now these two. And next, think and discuss. I think and discuss. మనం discuss చేయలేదనుకుంటున్నాను. Am I right? Yes, sir. So Yes, sir. think and discuss చెప్తాను. అట్లాగే ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ 161 లో ఉండే think discuss ఒకసారి చూద్దాం. How will you find the distance between 2 points in which x or y coordinates are same but not 0? X or y coordinates are same but not 0 అంటే అది చెప్పినారు సార్ మీరు ఆన్సర్. చెప్పినాను కదా, ఒక్కసారి చెప్పండి అన్న, ఒక్కసారి చెప్పండి. పేజ్ నెంబర్ 161 లో ఉండే థింక్ అండ్ డిస్కస్ ఆన్సర్ నాకు కావాలి, చెప్తారా? Yes, sir. If x coordinates are same in the 2 points, In the point, distance then distance is equal to y2 minus y1. Very good. y2 minus y1. Next, if y coordinates are same, then the distance between those 2 points is x2 minus x1. Okay. Next, so these are the two formulas we discuss. In the previous classes. So next, page number 164. I think I'm right. Page number 164 కదన్నా ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది think and Yes, discuss. sir. Yes. So can anyone read it? yes, sir. Okay, sir. చెప్పండి. Sridhar calculated the distance between T52 1 and minute, R minus 4. 1 minute. T52. Okay, T52. Right. Next. And R minus 4 minus 1. R minus 4 minus 1. Okay. To the nearest tenth is 9.5 units. To the nearest tenth is 9.5 units. Okay.
Now you find the distance between P41. 1 minute, 1 minute. P41 Q minus 5 minus 2. Q minus 5 minus 2. Do you get the Same answer that Sridhar got. Why? Y? So, do you get the same answer that Sridhar got? Y and N. First given points in TR. Next given points PQ. Next given points is PQ. PQ. Okay na? So, first వాడు కనుక్కున్నాడు. So, T5 to R minus 4 minus 1. P41 Q minus 5 minus 2. These are the 4 points given. First, Sridhar. This is the Sridhar points. Am I right? No, this is the Sridhar points. Yes, sir. And now, this is what? ఎవరి పాయింట్స్ నీకు తెలియదు, మన సునీల్ పాయింట్స్ అనుకుందాం. ఇవి ఓకేనా? ఇవి సునీల్ పాయింట్స్ అనుకుందాం. ఓకే. Sridhar got the distance from these two is 9.5. అంటే Sridhar already get the distance between T and R, TR. But Sunil didn't get the distance between P and Q. Now we are going to get PQ. We are going to get PQ. Then already చెప్పాను, as I already told that x1, y1, x2, y2, nothing but whichever you take, that's it. నువ్వు ఏ కావాలంటే తీసుకో, నువ్వు ఏది కావాలంటే తీసుకో. ఈ x1 4 తీసుకోవాలి, x2 5 minus 5 తీసుకోవాలి, లేదా x1 minus 5 తీసుకోవాలి, x2 minus plus 4 తీసుకోవాలి అనేది లేదు ఇక్కడ. So because we are going to square, that's why ఏ తీసుకున్నా మనకు సరిపోతుంది. ఓకే. సో నాన్న ఎవరిదో సౌండ్ వస్తుంది నాన్న, బాగా భారీగా. నాకు అవసరం. సో here I am going to take first ఇది x1 అనుకుంటాను, ఇది y1 అనుకుంటాను. నెక్స్ట్ ఇది x2 అనుకుంటాను, ఇది y2 అనుకుంటాను. ఓకే. సో as usual, so a x1 y1, b x2 y2. Then the distance between a and b is ab is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under root. So we are going to use this formula. So that's why here 4 minus half minus 5. ఆ ఫార్ములాను మీరు రాసుకోవచ్చు నాన్న, ప్రతి చోట రాసుకోవాలి నాన్న, తప్పదు. ప్రతి చోట ఫార్ములా యూజ్ చేసే చోట ప్రతి చోట రాసుకోవాలి. When we are using that formula, you have to write it on that chapter. Top right hand corner. Next, sound వస్తుంటే మీరెందుకు మీరు ఆఫ్ చేసుకున్నా, you have to put yourself muted. Okay. So minus half minus 5 means plus 5. 4 plus 5 whole square. 4 plus 5 whole square. 1 plus 2. సార్ ఎవరితో సౌండ్ వస్తుంది సార్? ఎట్లా కనిపెట్టాలి? చూస్తున్నాను. నా దగ్గరనే సౌండ్ వస్తుంది. సో నా దగ్గరనే నేను. కిరణ్ కుమార్ సార్, ఇది హోల్ స్క్వేర్ కదండి సార్? 4 plus 5 హోల్ స్క్వేర్ కదండి? ఈ రెండిటితో స్క్వేర్ చేయండి సార్. 4 square 5 square. No.
జస్ట్ ప్రశాంతంగా కూర్చోను విను ఫస్ట్. ఓకే, సో మైనస్ ఆఫ్ -5 మీన్స్ +5. 4 + 5 whole square. 4 + 5 is 9. 9 square. 81 రాసాను సార్ మీకు. ఏనా 81 అంటే రూట్ క్యాన్సిల్, స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ చేద్దామా సార్? నో చెప్తాను జస్ట్ రైట్. సో 4 + 5 అంటే నేనేం చేస్తున్నాను, స్టెప్ బై స్టెప్ రాస్తున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ స్టెప్ బై స్టెప్. ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఈ పక్క ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి నేను ఫార్ములా రాయలేదన్న. a x1 y1 b x2 y2, then the distance between ab is equal to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the distance between any 2 points. This is the distance between any 2 points. So దీని యొక్క వివరణ ముందు వీడియోలో ఇచ్చాను నేను ఆల్రెడీ, మీరు విన్నారు కూడా. ఓకేనా? సో ఆ ఫార్ములా నేను ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను. హియర్ నేను x1 ఇదే తీసుకోవాలని లేదు, y1 ఇదే తీసుకోవాలని లేదు. ఈ పక్క తీసుకోవచ్చు x1 y1, x2 u2 y2 ఈ పక్క తీసుకోవచ్చు. విచ్ ఎవర్ యు మే టేక్ ఇట్. సో నేను ఇది తీసుకున్నాను, చేస్తాను. మీరు కావాలంటే ఈ పక్క తీసుకునే చేయండి, వస్తుంది అని చెప్తున్నాను నేను, అంతే, ఇంకేం లేదు. సో 4 మైనస్ ఇక్కడ x1 ప్లేస్ లో ఏముంది 4 ఉంది, y1 ప్లేస్ లో ఏముంది x1 మైనస్ x2 ప్లేస్ లో ఏముంది -5 ఉంది. నెక్స్ట్ y2 ప్లేస్ లో ఏముంది 1 ఉంది, y2 ప్లేస్ లో -2 ఉంది. అట్లా రాసినాను నేను. సో -5 + 5, -2 + 2. నేను క్లియర్ గా ప్రతి స్టెప్ రాస్తున్నాను. సో 4 ఓకే 4 + 5 హోల్ స్క్వేర్ అన్న. నెక్స్ట్ 9 స్క్వేర్. సో 9 స్క్వేర్ ఎంతనన్నా 81. వెరీ గుడ్. 3 స్క్వేర్ ఎంతనన్నా 9 sir. 3 స్క్వేర్ అన్న 9 sir. 3 స్క్వేర్ = 9. 81 + 9 ఎంతనన్నా 90. 81 + 9 ఎంత 90. ఓకేనా? ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి 90కి రూట్ ఎంత చెప్పండి. 30 sir. 30 sir. 30 sir. సార్ 90కి రూట్ లేదు సార్. చేద్దాం నాన్న. 9.4 అట సార్. ఎస్ సార్. 9.4 అట్లా మనమే చేద్దాం. సో 90కి రూట్ చేద్దాం, నష్టం వచ్చింది. సో 9.5 వేసుకోవచ్చు సార్ అయితే. ఎస్ ఇక్కడ తీసుకుంటాం, 9 తీసుకుందాం. 9 9 9 81. ఫస్ట్ పాయింట్ పెట్టుకోవాలి కదా. 9 9 ఎంత 81. ఇంకెంత మిగులుతుంది నాన్న? 9. మళ్ళీ 9. ఇక్కడ 2 9 18 రాసుకోవాలి కదా. ఇక్కడ యాజ్ యూజువల్ గా 0 దించుకోవాలి. 0 ఎందుకు తీసుకుంటే ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టుకుంటే. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 5 తీసుకుంటే 2 ఉండాయి కాబట్టి 2 zeros తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 5 తీసుకుంటే చూడండి ఒకసారి, సంథింగ్ 9.5 సంథింగ్ వస్తుందా రాదా? చేస్తే ఇంకా కొంచెం చేయండి, మీరే చేయండి. 5 5 18 18 5 ఎంత 90 905 దగ్గర వస్తుంది. సో 9.5 వస్తుంది. 9.5 merely 9.5 is there. సో ఫస్ట్ శ్రీధర్ 185 5 into 5 925 సార్. సరే ఎట్లన్నా కానీ నియర్లీ 9. ఇక్కడ 4 తీసుకుందాము. మళ్ళీ తర్వాత 9 ఎంత వస్తుంది కదా. నియర్ టు 9.5 ఉంటా సార్. నియర్ టు 9.5. అందుకే నేను 9.5 రాసేసిన డైరెక్ట్. నియర్ టు 9.5 కాబట్టి 9.5 రాసేసిన నేను. తర్వాత ఇక్కడ శ్రీధర్కి ఎంత వచ్చింది అన్న డిస్టెన్స్? 9.5 సార్. సునీల్కి ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు? 9.5. సో దీన్ని బట్టి మీరు గమనించిన విషయం ఏంటి? x1 y1 x2 y2 ఇంటర్చేంజ్ చేసినా మనకేమి వాల్యూ తేడా రాదు. అట్లాగే ప్లస్ మైనస్లతో కూడా ఏమి తేడా రాదు. ఇఫ్ విత్ ఇంటర్చేంజ్ సైన్స్ దెర్ ఇస్ నో చేంజ్. ఇఫ్ ఇంటర్చేంజ్ కోఆర్డినేట్స్ దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ అన్నమాట. చూడండి, ఇక్కడ 5 2 అనేది ఈ పక్కకు వచ్చేసింది. ఇక్కడ 4 1 అనేది ఈ పక్కకు వచ్చేసింది. am I right? ఇక్కడ -4 -1 అనేది ఏమొచ్చింది 4 1 వచ్చింది. ఇక్కడ +5 +2 అనేది ఏమొచ్చింది -5 -2 వచ్చింది. సో
వాల్యూ ఎప్పుడు చేంజ్ కాదు అంటే కోఆర్డినేట్స్ చేంజ్ కానంత వరకు వాల్యూ చేంజ్ కాదు. అర్థమవుతుందా? కోఆర్డినేట్స్ చేంజ్ కానంత వరకు వాల్యూ చేంజ్ కాదు. కోఆర్డినేట్స్ సైన్ చేంజ్ అయితే వాల్యూ చేంజ్ కాదు. కోఆర్డినేట్స్ ఇంటర్చేంజ్ అయినా చేంజ్ కాదు. బట్ వాల్యూస్ చేంజ్ అయితేనే ఉదాహరణకు ఇక్కడ చూడన్నా, ఇక్కడ చూడన్నా, ఇక్కడ 6 1 ఉంది, ఇక్కడ 6 1 ఉంది, ఇక్కడ 3 4 ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొకటి తీసుకుంటున్నాను నేను. ఇక్కడ 2 3 ఉంది, మాట్లాడుతున్నాను ఎవరు, 2 3 ఉంది, ఇక్కడ 5 4 ఉంది, 5 3 ఉంది. ఇవి చేంజ్ అయితే మళ్ళీ శ్రీధర్ సునీల్ యొక్క దూరం ఏమవుతుంది, శ్రీధర్ సునీల్ పాయింట్స్ తీసుకున్న దూరం ఏమవుతుంది, చేంజ్ అయిపోతుంది. బట్ వాల్యూస్ చేంజ్ అయితేనే చేంజ్ అవుతుంది. వాల్యూస్ చేంజ్ అయితేనే చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ సైన్స్ చేంజ్ అయిన మాత్రాన్ని చేంజ్ కాదు అని చెప్తున్నాను. సైన్స్ చేంజ్ అయిన మాత్రం చేంజ్ కాదు. అదే ఎస్ ఐ గౌట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ దట్ శ్రీధర్ గాట్ అని సునీల్ చెప్తాడు. మీరు ఏం చెప్తారు? ఎస్ ఐ గౌట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ యాజ్ శ్రీధర్ గెట్, బికాస్ ద పాయింట్స్ 5 2 -4 ఆర్ ద ఇమేజెస్ ఆఫ్ -5. ఇప్పుడు మీరు అద్దం మీద నిలబడినారు అనుకోండి, మీరు కనిపిస్తారా, ఇంకొకరు కనిపిస్తారా? మేమే కనిపిస్తాం సార్. ఎస్, కాకపోతే ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కొంచెం చేంజ్ కావచ్చు, అంతే కదా? అద్దంలో రైట్ టు లెఫ్ట్ టు లెఫ్ట్ టు రైట్, రైట్ లెఫ్ట్, అంతేగాని మీ మనిషి అయితే మీరు అట్లనే ఉంటారు. ఇది అంతే. 5 2 ఈ పక్కకు వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఇంకొక పాయింట్. హలో సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ నాన్న, గుడ్ మార్నింగ్. సో నాన్న ఇప్పుడు 1 minute. ఓకే సార్. సో ఇక్కడ ఉంది నాన్న, ఇక్కడ మనం ఒక పాయింట్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ తీసుకుంటాం 4 1 అనేది. దాన్ని అద్దంలో చూస్తే మనకి ఈ పక్క కనిపిస్తుంది. రైట్ ఆర్ రాంగ్? అయితే -4 కనిపిస్తుంది సార్. అట్లా అద్దంలో చూస్తే ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు నేను నా ఇమేజ్ ని కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. నా ఇమేజ్ ని కూడా నేను చేంజ్ చేయొచ్చు. చేంజ్ చేయమంటారా? నా ఇమేజ్ ని కొంచెం తిరుగుతా చూడండి, నా ఇమేజ్. సో మిర్రర్ మై వీడియో చూడండి, బాగా చూడండి. మిర్రర్ మై వీడియో చేంజ్ అయిందా లేదా? చెప్పండి, చేంజ్ అయిందా లేదా? ఇప్పుడు ఎట్లున్నాను, ఇప్పుడు ఎట్లున్నాను? చేంజ్ అయింది సార్. ఇప్పుడు చేంజ్ అయింది. సో అట్లా మిర్రర్ మై వీడియో అంటే ఇటు సైడ్ వస్తుంది అనమాట. సో అట్లాగే ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ ఏమవుతుంది, కిందికి వచ్చేస్తుంది. సో దే ఆర్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ దట్. రాయండి ఆ మాట, రాయండి. ఎస్, రాయండి అన్న, ఇక్కడ రాయండి అన్న. నేను రాయమంటారా? రాస్తున్నాను నేను. ఎస్ ఎస్ ఐ గాట్. సో మన సునీల్ రాసుకుంటున్నాడు అనమాట ఈ విధంగా. నువ్వు చెప్పురా, ఏం చెప్తావా సునీల్? ఎస్ ఐ గాట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ దట్ శ్రీధర్ గాట్. వెరీ గుడ్. ఎస్ ఐ గాట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ దట్ శ్రీధర్ గాట్. వెరీ గుడ్. ఆ మాట రాయాలి, శ్రీధర్ గాట్. బికాస్ రాయాలి కదా. ఎస్ సార్, వై అని ఇచ్చాడు. బికాస్ the points చెప్పండి. because the points 5 2 and -4, -1. -4, -4 are the mirror images of -4, -1 are the images. సో రాస్తున్నాను, are the images of చెప్పండి -5 -2 -5 -2 -2 కదా. 4, 1. సో 4, 1. సో ఈ రోజు కూడా వాడలేకపోయినా. బోర్డా సార్? బోర్డు నాన్న.
తీలేస్ టైం స్టార్ట్ అయింది. మన వాళ్ళు ఈరోజు ఉత్సాహంగా ఉన్నారేమో. సార్ ఇంకా ఏం సార్ స్టార్ట్ చేయలేంట. నిన్న క్రిస్మస్ కదా సార్ బాగా. సో నిన్న నాకు 4:30 అయింది అన్న క్లాసు, నాకే 3:30-4 అయింది. ఓకే, సో అందుకే ఇంక నేను అప్పటికే అది చాలా సేపు చచ్చిపోయింది, అది సెల్ఫ్ ల్యాప్టాప్. మార్నింగ్ 10 నుంచి అది ఆన్లోనే ఉన్నది. ఓకే రైట్. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ రానా, ఇది అయిపోయింది ఇంకా రాసేసుకున్నారు కదనా? Yes, sir. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లియర్ ఆల్ డ్రాయింగ్స్. ఇది కూడా రాసేసుకున్నారు కదా? Yes, sir. ఓకే, నౌ ఇది కూడా రాసేసుకున్నారు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్సర్సైజ్ 7.1. ఎక్సర్సైజ్ ఈ 7.1 ఉంది కదా నాన్న? ఎక్సర్సైజ్ 7.1 ఉంది సార్. 7.1, 7.2 ఉండేది ఎగ్జామ్ 7.1, 7.2. ఓకే ఓకే ఓకే, సంతోషం, వెరీ గుడ్. 167. 167. ఓకే, సో దీనికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేసుకుందాం నాన్న. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి యాజ్ యూజువల్ గా 1 వచ్చేసి రాసుకుంటారా నాన్న? మీరు రాసుకుంటారా అండి? నేను రాస్తాను. ఏమి మీకు కష్టమైతే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, కష్టం లేకపోతే రాయటమే బెస్ట్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్ ఆన్ యువర్ నోట్స్. ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్, కొంచెం లేట్ అయినా రాసుకున్నాను. ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద Sir, ఏ చాప్టర్ సార్ ఇది? 167. మీది కాదులే, 10th క్లాస్. ఓకే, 10th క్లాస్ అయినా మీరు వినండి, మీకు ఉపయోగపడుతుంది. pairs of points. pairs of points అంటే ఏంటంటే జతాలు. pairs of points అది. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఒక్కటి నేను చేస్తానన్న, అంతే, మిగతాది మీరు చేసుకోవాలి. ఏం పెద్ద కష్టమేం లేదులేండి. కష్టమైతే నేనే చేస్తాను, పర్వాలేదు. కష్టం కాకపోతే మీరే చేయండి. ఓకే సార్. సో నాన్న, ఇది నాన్న, దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. మీరు ఏం రాస్తారంటే ఎప్పుడైనా సొల్యూషన్ అని పెట్టుకోండి, SOL అని పెట్టుకోండి, లేదా సొల్యూషన్ అని పూర్తిగా రాసుకోండి. అట్లా రాసుకుని నేర్చుకోండి. సొల్యూషన్ అని పెట్టుకుని 2 చుక్కలు పెట్టుకోండి. ఈ విధంగా సార్ ఏనా ఎక్కడికి పోయారా? ఒక్క నిమిషం రా, ఎక్కడిపోయిందిరా ఇది? సార్ √8 వచ్చింది సార్. ఆన్సర్ కరెక్టేనా సార్? √8. దాన్ని ఇంకా కొంచెం సింప్లిఫై చేయి. సో ఆల్రెడీ రాసినా కాబట్టి ఎవరో ఒకరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటారు. సర్లేండి. ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫాలోయింగ్ pairs of points. 2, 3 and 4, 1. 2, 3, 4, 1. నాన్న ఎవరు మాట్లాడదు నాన్న, ఎవరు మాట్లాడదు. సార్ ఇది అయిపోయినాక దాంట్లోనే 4th వన్ ఉంది చూడండి సార్, చెప్పండి సార్. అన్ని చెప్తాను. ఓకే 2, 3, 4, 1 అన్న ఫస్ట్. సో ఇఫ్ x1 y1 మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తున్నాను, ప్రతి ఒక్కసారి రాసుకోవాలి మనం, తప్పదు మరి. సో రాస్తున్నాను x1 y1. ఎవరన్నా మాట్లాడే వాళ్ళు మైక్ ఆఫ్ చేసుకోండి అన్న, మాట్లాడిన వెంటనే మైక్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి. యూ హ్యావ్ టు మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ యువర్ సబ్మిషన్. మీరు ఏం చెప్పాలనుకున్నారో అది చెప్పిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీరు ఆఫ్ చేసేసుకోండి మైక్. ax2 y2.
the distance so దీని బదులు రాసేది మేలేమో the distance between ఇది సరిగా ఇది అరబ్బీ అయిపోతుంది ఇంగ్లీష్ కాదు the distance between ax1 y1 bx2 y2 అరబ్బీ వస్తుందా హైఫా రాయడం వస్తుంది సార్ రాయడం రాదు సార్ ఓకే సో సార్ ఆన్సర్ 2.82 అట్ వస్తుంది సార్ 2.82 నానా ఓకే వెరీ గుడ్ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. సో ఒకదానికి ప్రాబ్లం కు ఫార్ములా రాస్తే మిగతాటి మీరు రాసుకున్నానా x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Here I am going to compare this with 2 3 4 1. So then x1 is equal to 2 తీసుకోవాలని రూల్ ఏం లేదు మీ ఇష్టం నానా. When we compare ఇక్కడ రాసుకోవాలి మీరు when we compare ఓకే సార్ when we compare అంటే మనం పోలిస్తే x1 is equal to 2 y1 is equal to ఎంత 3 x2 is equal to 4 y2 is equal to ఎంత 1 అప్పుడు మనకు AB ఏమైతుందన్నా రూట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కాబట్టి నేను ఈ విధంగా రాస్తున్నాను 4 minus 2 whole square plus 1 minus 3 4 whole square. 1 minus 3 3 sir. 1 minus 3 sir. So 4 minus 2 whole square means 2 square plus 1 minus 3 plus 2 square minus 2 whole square minus 2 నే కదా వచ్చేది. Yes sir. సో 4 plus 4 చెప్పినాను కదా లాస్ట్ స్క్వేర్ చేస్తాం కాబట్టి మనకు అవసరం లేదని రూట్ 8. సో దీన్ని మనము కొంచెం సింప్లిఫై చేయాలనుకుంటే మనం ఏం చేసేయచ్చు 4 into 2 రాసుకోవచ్చు కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది రూట్ ఏబి అంటే రూట్ ఏ ఇంటూ రూట్ బి రూట్ 4 into రూట్ 2 రూట్ 4 అంటే 2 రూట్ 2 యూనిట్స్ అయిపోయింది. ఇది ప్రాబ్లం నానా ఇది ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు చూస్తాను మన వాడు ఏం పెట్టి ఆన్సర్ 2.828 ఓకే నన్న చరిక 2 రూట్ 2 ఇదే విధంగా. సో ఫోర్త్ వన్ చూస్తాను మిగతా అన్ని వాల్యూసే కాబట్టి ఈ x2 కు బదులుగా ఒకటి x1 కు బదులుగా ఒకటి వాల్యూస్ పుట్ చేయడమే మీరు చేయాల్సిన పని. You have to put your values instead of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. దానిలో మీరు అక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్ పుట్ చేయాలి. సో ఒక్కసారి సెకండ్ ప్రాబ్లం చూడండి ఒక్కసారి సెకండ్ ప్రాబ్లమ్స్ go through that second problems. సార్ గైడ్ లేదు సార్ నా టెక్స్ట్ బుక్ లేకపోతే ఉన్న వాళ్ళు చూస్తారులే ఓకే సార్ ఓకే. సో సెకండ్ వచ్చేసి నేను రాస్తున్నాను ఇక్కడ సార్ 4 root 2 సార్ సెకండ్ 4 root 2 వెరీ గుడ్ రైట్. సో సెకండ్ వచ్చేసి -5 సెకండ్ వచ్చేసి -5, 7 ఇదే కదా ప్రాబ్లం ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. అదే సార్ -1, 3. yes sir అదే సార్. Okay, so this is the problem, second problem. So మీ ఇష్టం మీరు ఏమన్నా అనుకోండి. ఇది x1 అనుకోండి, ఇది x2 అనుకోండి, ఇది y1 అనుకోండి, ఇది y2 అనుకోండి. లేదా సార్ మేము ఈ ఇటు పక్క నుంచి వస్తాం సార్ అంటే మీరు ఇది x1 అనుకోండి, ఇది x2 అనుకోండి, ఇది y1 అనుకోండి, ఇది y2 అనుకోండి, ఎట్లా అనుకోండి ఆన్సర్ ఇస్ ద సేమ్. సో కాబట్టి మీరు ఏం తీసుకునే ఆన్సర్ అయితే లాస్ట్ కి ఒకటే వస్తుంది కాబట్టి మీరు ఫికర్ కావాల్సిన అవసరమే లేదు, మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోండి. బట్ వన్ థింగ్ ఈజ్ ష్యూర్, ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి ఎప్పుడు కూడా x అని, సెకండ్
ఎప్పుడు కూడా y అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఈజ్ ఆబ్సిషియా ఆర్ x కోఆర్డినేట్, సెకండ్ ఈజ్ y కోఆర్డినేట్ ఆర్ ఆర్డినేట్. y కోఆర్డినేట్ ఆర్ ఆర్డినేట్. ఇది మనం నేర్చుకోవాలన్నమాట. సోనా ఓకేనా? ఓకే సార్. అండర్స్టూడ్? ఓకే. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం నాన్న. ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ఒక్కసారి ఫోర్త్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఎక్కడి నుంచో సౌండ్ వస్తుంది, కొంచెం ఆ విధంగా తీసేసుకున్నా ప్లీజ్. మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి. మీరు కావాల్సినప్పుడే మాట్లాడండి. వెన్ యూ వాంట్ టు స్పీక్ స్పీక్, అదర్వైజ్ యూ కెన్ బి మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఈ సౌండ్ రానియకండి, సౌండ్ రానియకండి. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే. ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం ఇది యూట్యూబ్ లో పెడుతున్నాం కాబట్టి యూట్యూబ్ లో చూసే వాళ్ళకి కూడా కొంచెం బాగుండదు. మైక్ ఆఫ్ చేసి ఉన్నాం సార్. ఓకేనండి. ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్ అండి, వెరీ గుడ్. సో -a, -b. దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్. ఐఎమ్ రైట్ హైఫా? ఎస్ సార్, అదే సార్. ఓకే ఓకే. సో హియర్ మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ గా ఫార్ములా రాసేయాలి. x2 - x1 హోల్ స్క్వేర్ x2 - x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 - y1 హోల్ స్క్వేర్, y2 - y1 whole square under root. This is the formula. When a and b, b are a x1 y1, b x2 y2, then the distance between a and b. Here x1 is a and y1 is b, x2 is -a and y2 is -b. Okay, sir. or x1 is -a, y1 is -b, x2 is Okay, a sir. and y2 is -b. సో నీ ఇష్టం, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఏదన్నా తీసుకో. సో అప్పుడు sir. రిక్వైర్డ్ డిస్టెన్స్, మనకు కావాల్సిన డిస్టెన్స్ మనకేమవుతుంది? రిక్వైర్డ్ డిస్టెన్స్ అంటే మనకి ఇచ్చిన పాయింట్స్ ని మనం యూజ్ చేయాలి. సో రిక్వైర్డ్ distance is equal to, so మనం ఏం రాస్తున్నాం? సో x2 ఇది తీసుకుంటున్నాను, x2 ఇది తీసుకుంటున్నాను. సో -a x2 -a, నెక్స్ట్ x1 వచ్చేసి -a హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 తీసుకుంటున్నాను అన్న -b. సార్ x1 వచ్చేసి ఏనే కదా సార్, మైనస్ ఎందుకు సార్? ఏనన్నా x1 వచ్చేసి ఏనే కదా సార్, మళ్ళీ మైనస్ ఎందుకు తీసుకోవాలి సార్? ఒక్క నిమిషం అన్న, ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ ఫార్ములా ఏముంది, మీకు వేరే ఇంకతో రాస్తున్నాను. ఫార్ములా ఏముంది అన్న? x square minus x1 whole square. మైనస్ ఉంది కదా నాన్న? yes sir. సో మైనస్ చూసుకోలేదు. ఓకే నాన్న, ఓకే. సో -a క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. క్యాన్సిల్ అయిపోతుందా ఏమన్నా చేస్తుందా? a plus a sir. మళ్ళా తర్వాత సార్ మైనస్ ప్లస్ కదా సార్? ఎవరు మాట్లాడుతున్నారా వాళ్ళలో వాళ్ళు? సో -a -2 అన్న. ఎట్లా అవుతుందో చెప్తాను నేను.
సపోజ్ సునీల్ 4 రూపాయలు బాకీ ఉన్నాడు నాకు అంటే -4 రాసుకోవాలనా చెప్పండి -4 రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒక రోజు 4 రూపాయలు తీసుకున్నాడు అప్పుడు మళ్ళీ బాకీ ఉంటాడా తీర్చేసేట్లా బాకీ ఉన్నట్లే సార్. సో బాకీ పడినట్లే -4 ఇప్పుడు ఎంత బాకీ ఉన్నాడు టోటల్ గా -8 ఇప్పుడు అర్థమైందా సునీల్ yes sir. ఓకే నాన్న ఓకే సో -b means -2b whole square -2b whole square so -2a whole square means minus whole square means plus వచ్చేస్తుంది 2 square అంటే 4 a అంటే a 4a square plus 4b square 4a square plus 4b square ఇప్పుడు రెండిట్లో కామన్ 4 ఉంది కాబట్టి నేను 4 బయటికి తీస్తున్నాను అన్న a square plus b square a square plus b square under root so that is equal to ఇప్పుడు root 4 is equal to ఎంత 2 into root a square plus b square is it the required answer is it the required answer Yes sir. okay so I think the problem is over ఇంకా next okay come on write it down or screenshot it ఓకే నాన్న ఓకే ఇంకా ఎవరైనా రాసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారా నాన్న సార్ ఒక్క నిమిషం సార్ రైట్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఓకే అయిపోయింది సార్ ఓకే నాన్న ఓకే సో ఐ యామ్ గోయింగ్ టు టేక్ అనదర్ బోర్డ్ రైట్ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ 0 and 3615 మీకు వెంటనే 0 అంటేనే ఏం మతికి రావాలి origin yes very good that is origin so from the origin ఇక్కడ రాద్దామా from the origin అని root x square plus y square so from the origin రాద్దాం ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పాయింట్ from the origin 0 to p xy sorry p xy sir formula root x square plus y square కదా sir yes from the origin to the point radham to the point pxy the distance Okay, is sir. ఇది ప్రూవన్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం చెప్పేసినాం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో కూడా చెప్పేసి సో ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయించిన చెప్పండి రూట్ ఆఫ్ నో x square plus y square అంతే రాసేసినాం కదా ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ టు pxy ఫార్ములా ఏమి ఆల్రెడీ ప్రూవన్ అన్నమాట చేసేసినాం లాస్ట్ క్లాస్ లోనే చెప్పినాం ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ 0 and 3615 సేమ్ అంతే సో ఇప్పుడు మళ్ళీ రాద్దామా మీరు రాస్తారా నేను రాయమంటారా ఫ్రమ్ ద ఇది సెకండ్ ప్రాబ్లం అన్న ఫ్రమ్ ద డిస్టెన్స్ మీరు రాస్తే సంతోషం నాకు పని తగ్గించినట్టయితే అది ఫ్రమ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ sir 39 sir answer 39 వెరీ గుడ్ ఫ్రమ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ సో నేను రాసేటప్పటికే వారు ఆన్సర్ చేసేసినాడు సునీల్ వెరీ గుడ్ నాన్న పాయింట్స్ 0, ఈ రోజు వచ్చిన వాళ్ళు అర్థం కాదు ముందు వీడియో చూడండి ముందు వీడియో చూస్తే ఈ రోజు అర్థమవుతుంది సో ఇప్పటికి మనము సార్ మీరు చెప్పేది నాకేం అర్థం కాలేదంటే నేనేం చెప్పలేను అన్న మన దగ్గర మళ్ళీ ముందు క్లాస్ మళ్ళీ చెప్పలేం ఆల్రెడీ కొంచెం బ్రీఫ్ గా చెప్పినాను నేను ఫ్రమ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ 0 and
36 15 కదా. నాన్న ఎవరు మాట్లాడుతున్నానా? సో ఇక్కడ రికార్డ్ అయిపోతుంది అంతా. ఓకే ఓకే సార్. మళ్ళీ చెత్తగా ఉంటుంది అది వీడియో. 36 15 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో నేను రాస్తున్నాను నాన్న, ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇక్కడ XY ఎంత ఉంది? ఎవరుండారో నాకు తెలియదు. హర్షిత XY ఎంత ఉంది నాన్న? XY 36 15 సార్. ఓకే 36 15. సో 0 0 యాజ్ యూజువల్ గా ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? సో 36 whole square plus 15 whole square sir. Yes, 36 whole square plus 15 whole square. 36 whole square ఎవరైనా చెప్తారా? 1296 sir. వెరీ గుడ్ 1296. సంతోషం. సో 1296. ఇక్కడ ఆల్రెడీ బాగా వచ్చిన వాళ్ళు ఒక చిన్న లాజిక్ ఉంది నాన్న. ఇక్కడ బాగా వచ్చిన వాళ్ళకు ఏమవుతుందంటే చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా సార్ చెప్తాడే అనుకోవచ్చు, బట్ చిన్న చిన్న విషయాలు చెప్తేనే అందరికీ అర్థమవుతుంది అన్న, అందుకని చెప్పాల్సి వస్తుంది. సో ప్రతిదీ క్లియర్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ రాసుకుంటూ వస్తాను. డైరెక్ట్ రాసేయచ్చు నేను. x² + y² అంటే 36² రాసుకోవచ్చురా. 1296 + 2225 వద్దు, డైరెక్ట్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ రాసుకుంటూ వస్తే తర్వాత చూసే వాళ్ళకి కూడా బాగా అర్థమవుతుంది, మీకు వినే వాళ్ళకి కూడా. ఇక్కడ మనకు పిల్లలు పాపం 9th క్లాస్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, ఏమే వాళ్ళకు కూడా అర్థం కావాలి. సో మీకు బోర్ కొట్టినా కొంచెం ఓపిక పట్టండి. ఓకే సార్. మాకు కూడా రివిజన్ అవుతుంటది. రైట్ అన్న. ఓకే 1521 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 39 యూనిట్స్. 39 యూనిట్స్ అయిపోయింది నా ఆన్సర్, అయిపోయింది. ఓకే, మీకు కావాల్సిన వాళ్ళు రాసుకోండి, లేదా ముందే రాసుకుంటే సంతోషం. ఓకే, సో రాసుకుంటే వాళ్ళు రాసుకుంటా ఉండండి. నేను ఈ నెక్స్ట్ పాయింట్ డిస్కషన్ చేద్దాను. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం డిస్కషన్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు ఒక చిన్న విషయం మీరు చెప్పాలి నాకు. సో ఇక్కడ కోలినియర్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది అది. సో నాన్న కొలీనియర్ పక్కన పెట్టండి ఫస్ట్ నాకు. ఓకే, ఈ రోజు కూడా అన్ఇంటర్ప్రిటెడ్ గా వస్తుంది రే. 48 minutes దాటితే ఏం రావడం లేదు. జూమ్ కి మనం ఫేవరెట్ అయిపోయినాం సార్. ఓకే, సో నాన్న ఇక్కడ ఏ అనే పాయింట్ ఉంది, ఇక్కడ బి అనే పాయింట్ ఉంది, ఇక్కడ సి అనే పాయింట్ ఉంది, ఇక్కడ ఏ అనే పాయింట్ ఉంది, ఇక్కడ బి అనే పాయింట్ ఉంది, ఇక్కడ సి అనే పాయింట్ ఉంది. సో నేను రెండు విధాలుగా రాసినాను నాన్న, మీకు రెండు విధాలుగా బొమ్మలు చూపించినాను. ఫస్ట్ ది స్ట్రైట్ లైన్, సెకండ్ ట్రయాంగిల్. సో నౌ సో ఈ 3 points లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? ఇస్ దేర్ ఎనీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 3 points? yes sir. Okay, so the first 3 points are lies on the same line. Next 3 points are not on the same line. So same line ఉన్నప్పుడు బాగా గమనించండి, AB + BC = AC కావాలా లేదా? yes sir, correct. అప్పుడు కొలీనియర్ అవుతుంది, అంతే కదా. సపోజ్ ఇక్కడ మన ఎవరెవరు ఉండాలో తెలియదు. ఓకే, ఇక్కడ మనీ స్టార్ట్ అయినాడు. ఇక్కడ మనీ స్టార్ట్ అయ్యి ఈడుండే సునీల్ కలుసుకున్నాడు. తర్వాత సునీల్ స్టార్ట్ అయ్యి కిరణ్ కలుసుకున్నాడు.
మణి సునీల్ కు మధ్య దూరం ఎంతో తెలుసు మనకు. సపోజ్ ఎక్స్ అనుకోండి. తర్వాత సునీల్ కు కిరణ్ కుమార్ కు మధ్య ఉన్న దూరం వై అనుకోండి. ఇప్పుడు మణి కిరణ్ ను కలుసుకోవాలంటే ఎంత దూరం ప్రయాణించాలి? x plus y. ఎక్స్ ప్లస్ వై. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు అర్థమైందా కొలీనియర్ పాయింట్స్ అంటే? ఓకే. Yes sir. ఏబి ప్లస్ బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ అయితే ఆటోమేటిక్ గా కోలీనియర్ పాయింట్స్. అట్లా కాకుండా ఉంటే అవి కొలీనియర్ పాయింట్స్ కాదు. అది ప్రూవ్ చేద్దాం మనం. Non collinear points. నాన్ కోలీనియర్ పాయింట్స్ అన్నమాట. ఆర్ నాట్ కోలీనియర్ అని కూడా అనొచ్చు అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మీరు గమనించాల్సింది ఏంది? వెరిఫై దట్ ద పాయింట్స్ 1, 5, 2, 3 అండ్ -2, 1 ఆర్ కోలీనియర్ ఆర్ నాట్. రీజనింగ్ అండ్ ప్రూఫ్ అన్నమాట. అంటే మీరు ప్రూవ్ చేస్తున్నారు, మీరు పరిశీలించి ప్రూఫ్ చేస్తున్నారు, ఇది కొలీనియరా కాదా అని ప్రూవ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి రీజనింగ్ అండ్ ప్రూఫ్ కిందికి వస్తుంది ఇది వచ్చేసి. సో ఒక్కసారి రాస్తున్నాను, రాసుకుంటారా మీరు కూడా? సో వెరిఫై, ప్రతిదీ ప్రాబ్లం కూడా రాసేసేయండి, ఆడికి ఒక పని అయిపోతుంది. వెరిఫై దట్ ద points 1, 5 చెప్పండి, మీరు చెప్తే సంతోషిస్తా. 1, 5 2, 3 ఒక్క నిమిషం. 2, 3 ఓకే. 2, 3 ఓకే. తర్వాత and -2, -1 -2, -1 -2, -1 రైట్. ఆర్ collinear or not. ఓకే సార్ కొలీనియర్ అంటే 0 పడింది సార్. అవును కదా. ఓకే. సో కొలీనియర్ ఆర్ నాట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సరే. సో ఫస్ట్ ఇందాక మనం చెప్పినట్లు లెట్ ద పాయింట్స్ బి ఏ బిసి అనుకున్నాం. అదే పాయింట్ మళ్ళీ రాస్తున్నాను నేను. లెట్ ద పాయింట్ రాసుకోండి నేను. లెట్ ద పాయింట్స్ బి ఏ వచ్చేసి ఏమనుకున్నాను? ఏ వచ్చేసి 1, 5 సార్ నాట్ కొలీనియర్ సార్, అది నాట్ కొలీనియరా? చేసేసాం అప్పుడే. వెరీ గుడ్. బి వచ్చేసి ఎంత? నేను ఇంకా రాయడమే సరిపోయింది నాది. 2, 3 ఓకే. సి వచ్చేసి ఎంతనా అంటే ఈడ రాసేసరికి కంప్యూటర్ కొంచెం లేట్ అవుతుంది. అవును సార్, టైపింగ్ చేయాలి కాబట్టి -2, కంఫర్టబుల్ ఉన్న చోట పెడదామంటే నెట్ రావడం లేదు సరిగా. -2, -1 లెట్ ద పాయింట్స్ బి. అంటే ఏ అనేది 1, 5 అనుకుందాం, బి అనేది 2, 3 అనుకుందాం, సి అనేది -2, -2. సో మనం ఫార్ములా ప్రతి ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఫార్ములా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం. విచ్ ఎవర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇన్ దట్ ప్రాబ్లం. ఆ ప్రాబ్లంలో ఉపయోగించే ఫార్ములాను మనం ముందే రాస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆ ప్రాబ్లాన్ని మనం బాగా అర్థం చేసుకున్నట్లు పరీక్ష వాల్యుయేషన్ చేసే టీచర్ అర్థం చేసుకుంటాడు అనమాట. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన విషయాన్ని, ఆ ప్రాబ్లంలో మనం ఉపయోగించబోయే సూత్రాన్ని రాస్తే, వాట్ ఎవర్ ద గివెన్ ఈజ్ ఫస్ట్ యు రైట్ ఇట్, దెన్ వాట్ ఎవర్ we are going to use the formula, when you write immediately after that what is given, then the teacher understood that you are well equipped enough to do the problem.
బాగా తయారై వచ్చినాడు వీడు ప్రాబ్లం చేసేదానికి. కాబట్టి లాస్ట్ లో నువ్వు చిన్న అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న మిస్టేక్ చేసినా టీచర్ ఏం చేస్తాడంటే ఆటోమేటిక్ గా ఎక్స్క్యూజ్ చేసేస్తాడు. జనరల్ అన్నమాట ఇది. ఇది లాజిక్, మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ ద లాజిక్ బిహైండ్ వాట్ మ్యాథమెటిక్స్ స్కోరింగ్. మ్యాథమెటిక్స్ లో స్కోర్ చేయాలంటే ఇదే లాజిక్ అన్నమాట. ఫస్ట్ నువ్వు ఏమి ఇచ్చినా అది రాస్తే నువ్వు పర్ఫెక్ట్ గా వీడు మ్యాథమెటిక్స్ స్టూడెంట్ అని అయిపోతాడు అనమాట. తర్వాత నువ్వు ఏం చేయబోతున్నావు అనేది వానికి ముందే చెప్పాలి, టీచర్ కు ముందే తెలియచేయాలి. దెన్ ద టీచర్ అండర్స్టూడ్ దట్ నువ్వు బాగా వెల్ ట్రైన్డ్ అయి వచ్చినావని అర్థమవుతుంది అనమాట టీచర్. కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అలా అలా మీరు థరోగా ప్రిపేర్ కండి. యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ థరోలీ. ఓకే, సో నౌ నేను రాస్తున్నాను పాయింట్. ఏం పాయింట్ రాయాలి? డిస్టెన్స్. చెప్పండి, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ చెప్పండి. x1 y1 y1. ఓకే, సంతోషం. x1 y1 సారీ x1 y1 x1 y1 కామా x2 y2 x2 y2 y2 is equal to యాజ్ యూజువల్ గా రాస్తాం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు. సో మళ్ళీ నేను అక్కడ రూట్ రాయలేను కాబట్టి నేను ఇది తీసుకుంటున్నాను. రూట్ ఆఫ్ x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్. y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్. ఇది ఫార్ములా నాన్న, ఇది ఫార్ములా. కాబట్టి మీరేం రాస్తారు ఇక్కడ? నెక్స్ట్ రాయబోయే దాంట్లో ఏం రాస్తారు? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ రాసేసేయండి. మీరే నాకు చెప్తా ఉండండి. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ A and B is equals to A and B is equal to ఏం రాయాలో చెప్పండి. root of 2 minus 1 whole square plus root of 2 minus 1 whole square plus 3 minus 5 whole square. 3 minus 5 whole square. Very good, right. So, Sir, I got it answer, sir. okay. Root 5 is answer. Root 5, sir. Root 5. Very good. Root 5 is the answer. So ఇంత లేట్ మీరు పెట్టర్లేండి, నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే మనం రాసేసరికి మీరు రాసేయచ్చు 2 minus 1 whole square ప్లస్ y2. బట్ నేను రాస్తే క్లియర్ గా పిల్లలకి అందరికి అర్థమవుతుంది కాబట్టి రాయాలి. ఓకేనా? 2 minus 1 whole square 3 minus 5 whole square. సో x1 ఏంటి, y1 ఏంటి, x2 ఏంటి, y2 ఏంటి క్లియర్ గా మీకు తెలుసు. ఇక్కడ x1 అంటే 1 అని, y1 అంటే 5 అని, x2 అంటే 2 అని, y2 అంటే 3 అని. ఇట్లయినా మార్చుకోండి, అట్లయినా మార్చుకోండి. మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మార్చుకోండి. డోంట్ వరీ, మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మార్చుకోండి. నో ప్రాబ్లం. సో 2 minus 1 whole square నేను ఈ పక్క రాస్తున్నాను. 1 square plus minus 2 square, sir. minus 2 whole square. సో 1 square అంటే 1, 2 square అంటే 4. 2 square అంటే 4 కదా నాన్న. సో root 5 units. ఓకే, అయిపోయింది. root 5 units. నెక్స్ట్ ఏంటి? Distance between B and C, sir. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్. కొంచెం లేట్ అయినా క్లీన్ గానే రాద్దాం. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ B and C కదా. Yes, sir. B and C. సో ఇది ఎవరు చెప్తారు? ఎవరైనా చెప్పండి. Root minus Sir, 2 of again, minus root 32. Root 32 రైట్ ఆన్సర్. Yes, sir. 4 root 2 వస్తుంది, Sir, root sir. 32. root 32 అంటే 4 root 2 చేసేయచ్చు. సో యూ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై Yes, sir. యాజ్ పాసిబుల్. నాన్న వస్తారు. అది ఒక్క నిమిషం నాన్న, ఒక్క నిమిషం వస్తారు. ఓకే సార్. సో నాన్న -2 whole square
If I'm not wrong, I'm correct. Minus 2 whole square plus minus 1 minus 3 whole square. Minus 1 minus 3 whole square. So minus 2 whole square is minus 4 minus 4 whole whole square yes. Plus minus plus 4 minus whole. 4 whole square. So minus 4 whole square. So 16 plus 16. sir. 16 plus 16 is equal to 450. సో నేనేం రాస్తానంటే దీన్ని 16 into 2 గా రాస్తాను. మీకేమైనా ఇబ్బంది? root 16. మీకేమైనా ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా? సో రూట్ ఏబి అంటే రూట్ ఏ ఇంటూ రూట్ బి. రూట్ 16 అంటే ఎంతనన్నా 4 root 2 is the answer. 4 root 2 is the answer. సో అంతవరకు మనకు బీసీ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలన్నా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ సి. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సో రేపు ఈ ప్రాబ్లం ఉండదులేండి, రేపు అది వాడతాను, ఈ ప్రాబ్లం ఉండదు. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ సి. చెప్పండి ఏ అండ్ సి. Root minus 2 minus 1 whole square. Root 45. ఓకే రూట్ 45 ఇంకా ఏమైనా చేయొచ్చేమో చూడు. ఆస్కారం 3 root 5 చేయొచ్చు సార్. ఆస్కారం లేదంటారా? చూద్దామా ఒకసారి. చూడండి సార్. ఓకే చెప్పునన్నా. సార్ root 45 ని 3 root 5 చేయొచ్చు కదా సార్. yes 3 root 5 is the right answer. అందుకనే చెప్పేది ఆస్కారం ఉందేమో చూడండి నాన్న అంటున్నా. సో అది వస్తుంది చెప్తాను. 2 minus 1 whole square. 1 minus half minus 2 whole square. నేను ఇది రాస్తున్నాను 1 minus half minus 2 whole square ప్లస్ ఇంకేంటన్నా ప్లస్ 5 minus half minus 1 whole square. 5 minus half minus 1. 5 minus half minus 1 whole square. So 1 minus half minus 2 means 1 plus 2. 1 plus 2 whole square plus 5 plus 1 whole. 3 na 5 anna 5 kada. Yes sir. 5 plus 1 whole square. So 1 plus 2 whole square is 3 square plus 6 square. Root 9 plus 36. Root 9 plus 36. Root 45. So root 45 అంటే 9 5 45. కాబట్టి నేనేం రాసుకుంటానంటే 9 5 45. సో దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు root 9 into root 9 into root 5. Root 9 into root 5. Simplify as much as you possible. Root 9 is equal to 3 root 5. 3 root 5. So AC వచ్చింది, AB వచ్చింది, BC వచ్చింది. కింద రాసేద్దామా డైరెక్ట్ గా. సో AB is equal to how much Nana? Root 5 sir. So root 5. Next BC ఎంత? 4 root 2 sir. 4 root 2. Next AC ఎంత? 3 root 5. ఏ కోసానా లేదు. AB plus BC is equal to AC అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? No sir. సో మనం అదే మాట రాద్దాం. సో AB plus BC is not equal to అంటే మనం ఏం రాయాలి, తప్పదు మళ్ళీ ఇది రాయాలి. AB plus BC is not equal to current point.
AB plus BC is not equal to AC. So current Mahindrana, power has got. So that's why